Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Wa bihi qala haddathana an Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu qala laqiyani ibn Abbas radiyallahu anhu فقال أتزوجت؟ قال قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. رواه البخاري وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط. Hazreti Said ibn Cübeyr radıyallahu anh aytadi. Meni Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh jolukturup kaldı. Anam maga qayrilip mınday dedi. Sen üylendinби dedi deydi. Qala qultu la, men aytdım jok, üylenelekmin dedim. Desem anda maga qayrilip fatazawwaj, sözsüz üylengin. Antkeni bul ümmettün eng jakşısı, bul ümmettün içinen eng köp ayaldуу bolgon dep aytты deydi. Yaxşı hadis ekan ha? Maşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh ne deyat? Üylengün antkeni bul ümmettün eng jakşısı, eng mıktısı, ayalının eng köpü bolgon deydi. Bul hadiste çeşmelöde ulamalar emne deydi? Bul ümmettün eng jakşısı al kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Balkim negizele bütkül mahluklardan sayyidul bashar, bütkül adamzattın mırzası bolgan ana sayyidi uldi adam yevmel kıyama ve la fakhra dep men kıyamat günde bütkül adam baldarının, anın içinde Adam aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, bütkül adam baldarının içinen eng mırzası, eng mıktısı men bolamun, jana bul men maktanbay ele, sıymıktanbay ele aytıp jatamın depçi. Yani bul ümmettün eng jakşısı, ayalı eng köp bolgonu degen, yani bul peygamberimizin özüne özgöçölük bolчу. Ayaldın köp bolusu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den özgöçölügü bolgan. Bирок bizge aga ruhsat emes. 9 ayalga çeyин misal üylengenge şariatı mutahhara, İslam dini siz menen bizge tıyı salgan. Balkim 4 çeyin ruhsat bergen. Oşondan bir hadis var, bir sünnet var da. Hadis dep koyabız kede tura, kede sünnet dep aytabız. Hadis degen emne? Ma sabata minen nabi sallallahu aleyhi ve sellem qawlan, fi'lan, takriran, hatta fil harekati vel sakanat ve fil yakzati vel manam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan bizge bekemdelip kelgen sözü taraptan, kıymıl hareketi jagынан je bir nerseni körüp turup Peygamber aleyhisselam toktatpады da, unçukpады. Bola beret degenden manisi olup kalat da, Peygamberimiz aga ruhsat bergenden oşol kıymıl hareketin şariatta bar ekendigini bekemdegen olup kalat. Bulu Peygamberimizin kıymıl hareketi, unçukpay turgandığı, tüşü dağı, öňü dağı, bunun bardığı hadis dep aytılат. Sünnet menen özgöçölüğü kanday? Sünnet dele uşul ele. Bирок hadis jaizul ittiba, mamnu'ul ittiba. Erçüge ruhsat, jana erçüge tıyı salıngan, bul eki teң hadis bolu beret. Sünnet bolsa жаллан gana jaizul ittiba, siz menen bizge ümmetke, Peygamberimizge erçüge ruhsat bolgon nerselerini sünnet dep aytılат. Demek bul jerdegi aytılıp atkan fa inna hayra hadihil umma kana aksaraha nisaan. Bul ümmetin eng jakşısı, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayalının eng köp bolusu degenin manisi, yani bul taraptan siz menen biz erçi albayız degen söz. Yani 9 ayalga çeyin, misалы siz menen bizge şariatta ruhsat bergen emes degen mani çıgat. Mындайча aytkanda, bul jerde emneni aytып atat? Egerde üylenbey koyu, üylengenge karaganda jakşı bolganda, anda Peygamberimiz üylenbeyt ele dep atat da. Al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üylenip ele görsetmestен balkim köbüne üylenip atpayбы dep atat. Bul ümmetin içinen eng köp üylenip salbady, 9 üylenip saldı. Kim anday kıla alat dep, kayсы musulman anday kıla alat. Demek bul жерден dagы Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh ne aytып atat? Üylenүүнүн артыкчылыгын aytıp jatat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emnege köpkö üylengen degen suroo çıgat. Turo? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne üçün çoğun joopkerçilik berilgen bolsa, bütkül ümmetke mehnet kılış gerek. Her bir adamды tozokton saktap beyişke alып baruga hareket kılış gerek. Bирок ошо менен биргеликте ошончо аялы бар. Канча аял көп болсо ошончо алектенүү да көп болот. Кол адамдыкы көп бошобой калат тура. Эмнеге Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem көп üylengen dese, iki sebepten birinen. Birinci emne üçün? Birincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dindi jetkirүү maksatında üylengen. Dindi jetkirүү maksatına. Sebebi kebir erkekler bilbey turgan maselelerde ayalдар bilet. Erkekler aga kübö bola albagan nerselerge ayalдар kübö bolot.
Ошол максатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоо тартиби толугу менен үй бүлөдөгү дагы жеке дагы жашоосу бул үммөткө толук жетип калсын, ошол максатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп аялга үйлөнгөн. Экинчиси эмне себептен? Экинчиси көп аялга үйлөнүү, айырма бар да. Үйлөнүү менен үйлөндүрүлдү. Экөөнүн айырмасы барбы? Үйлөнөт, анан үйлөндүрүлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп аялга үйлөнгөн эмес, үйлөндүрүлгөн Аллах тараптан. Өзүнүн каалоосу менен эле үйлөнүп кете берген эмес. Аллах тараптан үйлөндүрүлгөн да. Эмне үчүн? Себеби муъжизаны ачыкка чыгаруу үчүн. Yani bul dagı Peygamberimizdin peygamber ekendигинин bir dalili ele da. Sebebi bilesizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aylar ötüp ketет ele. Laqad uzitu fillah ve lam yuza ahad ve laqad ukhiftu fillah ve lam yukhaf ahad. Peygamber aleyhisselam aytat, men din üçün ушунчалык ыза кыйынчылык чеккем, тарыхта мага чейин эч бир адам андай кыйынчылык чеккен эмес. Дин үчүн мен ушунчалык коркутулгам, эч бир адам мындай коркутулган эмес. Мага үй бүлөмө ушундай учурлар убактар өтөт эле, бир ай өтүп, толугу менен бир ай өтүп кетет эле, бирок орто адам курсагы тое жей турган эч бир тамак аш жок эле дейт. Бирок Билал разияллаху анхунун колтугу жашырган гана нерседен башка. Мындайча Билал разияллаху анху арык, колтугуна бир аз эле нерсе батат, кичинекей деген нерсени туюнтуу максатында. Мындайча бир аз гана нерсе кээде болуп калбаса, курсак ачпай эле айлар курсак тойбой эле өтүп кетет болчу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачка жүрөт болчу. Бирок ошондой ачка жүрсө дагы бир түндө 9 аялына чейин барып жетишкен учурлар болгон да. Бул дегени адам баласы физически адам андай кыла албайт. Демек бул дагы пайгамбарыбыздын Аллах тараптан кубатталып тургандыгынын бир далили да. Самы висал деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай орозо кармаган, үзгүлтүксүз, ооз ачмай жок, ооз жапмай жок, орозодон орозого кете берет да. Ниет менен ооз ачасыз, ниет менен ооз бекитесиз. Ушундай тартип менен дагы орозо кармачу. Ал канчалык адамдын күчүнү кеткирип жокко чыгара турган, эчтеке жебейсиң деген сөз да. 5 күн өтүп атат, 6 күн өтүп атат, эчтеке жебейсиң, ичпейсиң деген сөз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой болсо да көп аялдарга убакыт бере алат эле. Демек, бул дагы эмне үчүн дейт? Бир тараптан пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигини далилдөө үчүн дагы болчу дейт. Демек, бул үммөттүн эң жакшысы аялдарынын эң көп болгондугу деп Hazreti İbn Abbas razıyallahu anhu Said ibn Cübeyr razıyallahu anh aytat, үйлөнгөн деп жатат. Демек, үйлөнүш керек экен, иманды сактоо бул парз болуп эсептелет экен. Анан бизде Кудай сактасын ушундай бир адат бар да. Өзүбүз ачык айтканда дук жетпейт. Экинчи алганга, үчүнчү алганга, биздин күчүбүз жетпейт ал нерсегечи. Бирок болбой эле үйдө ошол теманы козгой беребиз да. Аялыбыздын жүрөгүн оорутуп бир тийишип көрөм дейбизби, көңүлүн ачам дейбизби, кыскасы, бирок бул жакшы көрүнүш эмес да. Менин оюм боюнча андай нерсени такыр айтыштын кереги жок. Аял затына мындай жалгыздык жагат экен да. Сен ганасың депчи. Канча мактасаңыз, ошо мактаган сөзүңүз ичиңизден ушундай сөздөр чыкса, таухид сөздөрү чыкса, сен гана меникисиң деп, Арабтар да айтып коет, жалгыз аялдууларды мен муахидмин дейт да, мен таухидчимин депчи, мен жалгыз деп билем депчи. 2-3 аял алса сен мушрик, ширк кылып атасың деп коет да, сен мушрик болуп кеттиң чата, шерик кошуп баштадың депчи. Аялдарга ошо таухид жагат экен да, жалгыздык. Ага айта бериш керек, аялдын кулагына сиңирип салыш керек. Жок, сен ганасың. Мен сени гана жакшы көрөм. Сенден башканын эч кимдин мага кереги жок. Мен сен менен гана жашаймын, сен менин жашоомдун таажысысың, сен менин жашоомдун максатысың деп аялыбызга айтып коюш керек экен да. Айтыш керек бул нерсеничи. Бир жолу Египеттен дагы кел атсак, ошода бир чоң шейх бизге бир насаатын, акыл насаатын айтып айткан эле да. Аялыңар менен ортоңордо мухаббат, сүйүү сакталып турууну кааласаңар, анда 3 нерсени кылгыла деген. Ошол 3 нерсе аялдын акысы болот, биздин мойнубуздагы милдет. Буну аткарыш керек биз. Биринчиси кайсыл десе, ал-мадху шаклаха. Аялыңдын сырткы көрүнүшүнү мактап тур дейт. Мактап туруш керек экен. Чындап эле карасаңыз, ал биздин мойнубуздагы милдет. Аялдын акысы ага татыйт, себеби сулуулугун башка көрсөтпөсө. Сыртка чыкса, жагынып чыкса, болгон зинат, болгон кооздугун, өзүнүн сулуулугун сизге арнап жаткан болсо,
Башкалар үчүн кийинген жок да ал. Башкалар үчүн атыр себинген жок, башкалар үчүн жасалган жок. Сиз үчүн жасанып атат. Сулуулугун сизге арнап атат. Эми ал нерсени кадырлоо, рахмат айтуу бул биздин мойнубуздагы бир парзыбыз, милдетибиз, адамгерчиликтүүбүз болот экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман лам яшкурин нас лам яшкуриллах." Ким адамдарга рахмат айта албаса, Аллага да рахмат айта албайт ал дейт. Адамга шүгүр кыла албаган Аллага шүгүр кыла албайт. Демек, сулуулугуну карап, ага баа берип туруш керек. Жолуктар алмашып аткан болсо, бир аз байкап туруш керек. Машалла, жолугуң сонун экен. Жытыңыз сонун болуп калыптыр. Тигинде болуп калыпсыз, ачылып калыпсыз, нурланып калыпсыз, машалла деп сырткы көрүнүшүнө баа берип туруш керек экенбиз да. Сырткы көрүнүшүнө лайк басып, класс басып туруш керек экенбиз. Бул ошо аялдын акысы болуп эсептелет экен. Кээ бир сараңдар бар да, ушунчалык сараңдар бар, ошону деле айтпайт да. Айтканы тили барбайт. Мактап койгонго тил барбайт да. Башка бир нерсени мактаса мактайт. Макгрегорду макта десе мактап берет, же Хабибти макта десе мактап берет, кайсы тарабында болсо. Бирок өзүнүн ата-энесинин бир мактап бир рахмат айтканды билбейт, же бир аялыны мактаганды билбейт, бала чакасын мактап бир аларга күч-кубат бергенди билбейт. Мактайлы иншалла, сырткы көрүнүшүнө мактап турат экенбиз. Экинчиси эмне десе, экинчиси ал-мадху аклаха, тамагыны мактап туруу. Эмне тамак кылып берген болсо, ошол тамактарыны мактап туруш керек экенбиз да. Аял заттын кылып аткан мээнетини бир аз кадырлаш керекпиз. Даватка чыккандар буну жакшы түшүнөт. Алла жолуна чыгып калдыңыз, даватка чыгып калдыңыз. Жүрсөңүз кызмат кылат го эки-экиден. Бир жолу бир байке айтып коет, арабтар келген дейт. Катардан бир арабтар келген болчу 2002-2003 жылдары. Шейх Нуъман деп, доктор Нуъман, чоң тафсир алымы да. Ошо киши келгенде карасам дейт, эки адам кызмат кылып жүрөт, калгандар төрүдө отурат. Мен ойлоп турмун дейт, булар эми байлар, арабтар өздөрүнүн кызматчылары менен келиптир депчи. Эртеси күнү карасам дейт, төрүдө отургандар тамак кылып жүрөт дейт. Кечеги тамак кылгандар төрүгө өтүп калган, карап түшүнбөйм дейт, кандай болуп атат депчи. Мындайча айтканда, кызмат деген амал бар го, эки-экиден кызматчы кылып турат, күндө кызмат кылып, тамак аш даярдап турат. Анан эми бир күнү сизди чечти мисалычы. Экөөңүздү чечип койду, бүгүн сиздер кызмат кылып бересиздер деп койду. Анан макул деп, аябай жакшы тамак кылып бердиңиз, идиш аякты жуудуңуз, башканы дайындадыңыз, 3 маал тамак жасап бердиңиз. Эртеси күнү коноктор келип калды. Эми коноктор келип калыптыр, дагы эми сиз боло бербеспи деп, негизинен кезек алмашыш керек эле да, башкаларга өтүш керек эле. Эми дагы сиз кылып бере бергиле, кандай дейсиздер жамаат? Бүгүн коноктор сыйлуу адамдар келет экен, ушулар тамакты жакшы кылат экен, булар кыла берсин деди. Анан макул деп, эми дагы экинчи күнү кылдыңыз. Ушинте отуруп 3-үчү күн болгондо эми ойлодуңуз, эми бизден башкасы болот болуш керек, 2 күндөн бери тамак жасап атам депчи. Бирок Амир сага айтып калды, не деди? Аксакалдарыбыз, жамаатта аксакалдар көбүрөөк экен, жаштарыбыз ооруп калыптыр. Бүгүн деле экөөңүздөр кылып тура бериңиздер деп койду да. Ушинтип тигилер айыкканга чейин 5 күн ушинтип кызмат кылдыңыз да. 5 күн тамак аш жашайсыз 10 адамга, 5 күн алардын идиштерин жууйсуз. 5 күн бою ошолордун гамы менен, күйүтү менен жүрөсүз да. Анан эми 6-чы күнү дагы шайлай турган болсо, дагы сиздер кызматта деп тайындай турган болсо, эми ар кандай характери чыгып баштайт да, туурабы? Айтабыз, эми качанга чейин элеми депчи. Менден башка эч ким жок бекен, не мен эле мен деп. Башка деле кылбайбы тамак аш, мен силерге кулмунбу депчи. Эми элестетиңер, 5 күнгө же 6 күнгө канчалык сиз менен биздин напсыбыз чыркырап кетип атат да. Үйдөгү адамдарды элестетеличи, үйдөгү сиз менен биздин апабыз, үйдөгү биздин өзүбүздүн жарыбыз, аялыбыз канча жылдан бери тамак кылып келип атат. Алла жолуна чыкканда жеңил да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамактын айыбыны ачкан эмес экен, жакса жеген экен, жакпаса жеген экен деп коебуз да. Кандай болсо деле тамак жасасаң боло берет. Кээде мухаббат тамагы деп коет. Мухаббат тамагы дегени баягы макарондор бири-бирине жабышып, бири-бирине кучактап алат, кесип жегенге туура келет. Бирок ошону дагы ой сонун болуп алыптыр деп туруп жей беребиз да, туура. Бирок үйдө аялың андай кылып берсе жакпайт. Туурабы? Кайната кайненеге ал нерсе жакпайт, дары сүйлөнүп баштайт. Бу келине шөтө начар чыгыптыр. Болбой калды бул. Жасаган тамагына карагыла депчи. Элестетиңиз, эми ушу аял заты ар кимдин табиятын карап, эмне жагат, эмнени жейт, эмнени жебейт, эмнени ичет, эмнени ичпейт. Ошонун ар бирин эске алып күндө кыжалат болуп сизге тамак жасап берет да. Сиз келесиз болгону. Көп болсо 20 жарым саатта анын 2 сааттык мээнетини бат эле жеп коесуз. Бирок оозуңуздан дагы эми рахмат чыгып койбосо, ошол тамакты бир мактабай койсоңуз, эми сизден өткөн эми сараң адам жок да. Наразычылыктын деле адамдын чеги болуш керек да. Рахмат айтып туруш керек. Жасап берген алдыңызга коюлган тамакка разы болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха ла ярда анил абда айякула ал-аклата фаяхмаду алейха." Аллах Таала дейт, ушундай пендеден разы болот.
Ал biraz эле bir uç tamakты жейт да, жеп туруп эле Аллах Таалага bir лукма тамакка Аллага мактап айтат. Ав яшраба шарбата фаяхмадуху алейха. Же болбосо biraz эле суу ичип туруп, ага дагы Аллах Таалага шүгүр айтат. Я Алла сага рахмат, ушуну жедирдиң, ушуну ичирдиң деп Аллах Таалага шүгүр айтат. Ушундай пенделерден Алла разы болот дейт. Кирип алып дастурконго канча нерсе, 3 түрдүү, 4 түрдүү нерселерди даярдап койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дастурконунда бир учурда 2 түрдүү тамак чогулган эмес дейт. Бирок ошондой болсо дагы сиз менен биз нааразы да. Дагы эле нааразычылык, чекебиз жөн эле кирпич кылып алып, аларга нааразычылыгыбызды көрсөтөбүз. Неге мындай кылдың, эмнеге бышпай калды, эмнеге ысытпай келдиң депчи. Жок, урматтуу туугандар, ортодо мухаббат сакталып туруш үчүн, ортодогу жылуу мамиле өчүп калбоо үчүн эмне кылыш керек экенбиз? Биринчи, сырткы келбетини мактап турабыз. Экинчи, жасап жаткан, алдыңызга дастурконго келип жаткан тамак, азык аштарды мактап туруш керек экен. Машалла, сонун кылыпсың, жакшы болуптур деп туруш керек экен. Үчүнчүсү эмне десе, үчүнчүсү ал-мадху ахлаха, анын үй тарабыны. Мындайча айтканда, кыйын журттарды, душмандар тарапты мактап туруш керек экенбиз. Кыйын журтту мактап туруш керек экенбиз аларды да. Бул дин. Мактабоо, жамандоо бул арам. Же алардагы бар кемчиликти айтасыз, бул гыйбат болот, ушак болот. Зинадан дагы оор күнөө. Же болбосом аларда жок эле сыпаттарды айтып баштайсыз. Сенин апаң ушундай да, сенин байкең ушундай да, сенин тигиндейлериң, сен тараптар мындай да деп эгер жок нерсени айтып аткан болсоңуз, анда сиз тухмат кылып атасыз, жала жаап атасыз. Кыяматта ошо жала жапканыңызды далилденмейинче сиз кутулбайсыз. Кантип далилдей аласыз аларда жок нерсени айтсаңыз? Ошондон мактоо бул өзү дин да. Жакшы күмөндө жүрүү бул ошонун аты дин. Жаман күмөнгө шарият уруксат берген эмес. Бир адамды карап алып жөн эле да, жаман күмөн кылдаса, ушул кылды окшойт, ушул өткөндө мен туурасында сөз кылып кеткен, ушул адам окшойт деп алып күмөн кылып атасыз да. Күмөнгө далил болбосо, жаман күмөн кылынбайт. Жакшы күмөн кылганга далилдин да кереги жок, жакшы күмөн кыла бересиз. Ошондон иншалла аракет кылалы урматтуу туугандар, ортодо сүйүү мухаббатты сактап үйдө жашагандын аракетине кылалы. Бул өтө чоң нерсе да. Сиз экинчи аласызбы, үчүнчү аял аласызбы, ал сиздин тагдырыңызда болсочу, качып кутулбайсыз өз учуру келип калган болсо. Тагдырыңызда болсо сөзсүз аласыз, экинчи, үчүнчү, төртүнчүнү аласыз. Бирок азыр албай аткандан кийин үйдө бул маселени козгоштун кереги жок да. Жөн эле байкуштарды нерв кылып, анын психологиясын бузуп, ден соолугун начарлатып, уйкусуну качыртып, ар кандай сарсанага баттыртып, ошонун негизинде балдарыңызга деле жакшы көңүл бурулбайт, балдарыңыз деле төрөлсө начарыраак төрөлүп баштайт. Аларды антип оорулук кылыштын кажети жок да. Көпчүлүк бизде биякта келинчектери сабак берет да аялдарга. Алардын көбүнүн эле арыздары ошондой. Биз мурда жолдошторубуз намаз окуганга чейин ушул ойноштук проблемасы бар эле дейт. Ошо түйшүк эле дейт. Ошону ойлоно берет элек дейт. Эми азыр намаз окугандан баштап ал мындай шариаттуу түрдө, исламий түрдө болуп калды дейт. Ал деген экинчи аял, үчүнчү аял деген түйшүккө өтүп калдык дейт да. Ошо менен эле башыбыз ооруп калды дейт да. Ошондон урматтуу туугандар, үйдө бул нерселердин айтыштын кажети жок. Негизинен көбүнчө мындай айтып жүргөндөр негиз ала албайт да. Айтпай жүргөндөр унчукпай жүрүп ишти кылып кете берет. Арабтарда да бир сөз бар. Байнал акли вал лисани алака аксия деп коет. Акыл менен тилдин ортосундагы байланыш, кандай байланыш бар десе, карама каршылык байланышы бар дейт. Качанда акыл узарса, тил кыскарат дейт. Акыл кыскарса, тил узарып кете берет дейт да. Сүйлөй бергени, арды экен айта берген бул адамдын акылынын тайыз экендигинин кабарын берет экен да. Акылдуу адамдар бирок тилини сактайт экен, кайсы жерде эмне ылайыктуу, ошону сүйлөп, ошонун негизинде жашоону, чөйрөнү куруп кете берет экен. Ошо иншалла аракет кылалы, үйдө андай маселелерди козгобойлу. Экинчи деген, үчүнчү деген андай маселени козгобойлу. Эгер тагдырыңызда болсо, кайсы бир себеп менен ал убак учуру келгенде балким көрө жатарсыз. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني رواه الطبراني في الأوسط وابن الجميع في المعجم والحاكم في المستدرك. Hazreti Anas ibn Malik radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Kimge Allah Teala jakşı, saliha, dindar, jakşı ayal rızkı kılıp bergen bolsa, jakşı ayaldı berse, anda
Anın dininin jarımında Allah Taala aga jardam beriptir. Эми калган экинчи dininin bölügündө Allah Taala'dan korksun deydi. Demek bu жерде birinci söz razaqahullahu деп атат. Allah Taala ayalды rızkı kılıp berse. Demek ayal деле rızkının içinden eken. Rızkının meselesine kiret eken. Rızkı emneye degende kullu ma yantafi'u bihi ar bir payda ala turgan nerselerdi, paydalana turgan nerselerdi rızkı деп айтылат Arap dilinde. Emne nersedен siz menен biz payda alabız. Oşonun ar birine rızkı деп айтылат. Demek ayal zatından da adam balası paydalanat eken, oşondan al деле rızkı meselesine giret eken. Кайсыл жерде рызкысы кенен болот, берекелүү болот, мол болот деп айтылган амалдарда демек аялыбыздын дагы диндар болуусу, аялыбыздын дагы биздин көзүбүздүн бир чырагы болушу дагы ошонун ичинде камтылган экен да. Рызкынын маселесине кирет экен. Экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте айтып атат. Dininin jarımına, başka hadiste de nisfal iman деп келет. İmanının jarımını Allah Taala toluktaptır деп. Kim üylөнгөн bolsa imanının jarımını toluktap aldı, эми экинчи imanının bölügünde Allah Taala'dan korksun deydi. Bul hadiste emne деп атат? Бул жерде dininin jarımını Allah Taala toluktap berdi, jardam berdi, эми экинчи bölügünde, dininin экинчи bölügünde Allah Taala'dan korksun deydi. Кайсыл нерсени эске алып туруп динди экиге бөлгөн десе, hadis чечмелөөчүлөр айтат, бул дегени адамда эки шахват бар. Bir şahvatıl farc, bir şahvatıl batın. Bir adamda düylügü var eken, adamdın napsani, kumardanusu var eken. Ekinci kursağının kalosu var eken da. Bir kumarının kalosu var eken. Üylöndü degeni, bol demi bul kumarı toltura turgan bir jay tabıldı, ayaldığı boldu. Bol demi bul al taraptan emi tınçtıkta. Aramga ketpeyt, köz emi aramga çurkay örbeyt. Oyu aramga ketip kala örбейт. Butu aramdı basıp ketpeyt. Kolu aramdı karmabайт. Tili aramdı süylöbeyt. Bol demi Kuday Taalam bul bir şahvatынан, napsi kumarынан bunu Allah Taala jardam berip koydu, bunu kurçap koydu, saktap koydu. Эми экинчи тарабынан корксун. Ал эмне? Курсактын эми шахваты бар. Курсактын каалоосу бар. Тамак аш жегиңиз келет ар кандай нерсе. Түрдүү жерде жашагыңыз келет, түрдүү нерсени мингиңиз келет. Адамдын эми экинчи каалоосу калды дейт. Эми ошол тараптан эми Алла Тааладан корксун дейт да. Эми ал жагында эле жумушун деле, тамак ашын, үйүнүн тартибин баардыгын динге ылайыктуу кылсын деп, ошол максатта бул жерде экиге бөлгөндүгүнүн негизи ошол дейт. An Jabirin radıyallahu anhu qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ayyuma şabbin tazawwaja fi hadasati sinnihi acca şeytanuhu ya veylahu asama minni dinahu. Hazreti Jabir radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kaysı bir jigit özünün jaş kezinde üylönüp algan bolsa, jaşlık uçurda üylönüp algan bolsa, anda anın şeytanı kıykırıp mınday deyt. O maga ökünüç bolsun, o maga kaygı bolsun. Bul menden özünün dinin saktap ketti dep şeytan kıyqırat eken. Egerde jaşlık kezde üylönüp alsa, jaşlık kezde turmuşka çıkıp alsa, anda şeytan aleyhillana ушундай кыйкырып туруп айтат экен, болду бул дининен менден сактап кетти, мен буну өзүмдүн аскеримден кыла албай калдым деп. Убактысы келген, дагы эле үйлөнбөй жүрөт. Уламалар буну айтат, адамдардын катарындагы жүргөн, басып жүргөн, сүйлөп жүргөн бир шайтан бол дейт. Шайтан менен чогуу пикирлешет, шайтан менен чогуу жатат, шайтан менен чогуу турат, шайтан менен чогуу карайт, шайтан менен чогуу сүйлөйт. Бул басып жүргөн, жашап жүргөн, жеп жүргөн, сиздин араңызда аралап жүргөн бул шайтан болуп калат. Учуру келип, убакты келип деле үйлөнбөй жүрө берсе. Убакты келип турмушка чыкпай жүрө берсе. Балким аялдардыкы, кыздардыкы турмушка чыкпаганы эркектерге караганда анын зыяны көбүрөөк болот. Алымдар айткан, bir эле эркектин диндар болуп калышы, bir аялдын диндар болуп калышы 1000 оолия эркектерге караганда бунун пайдасы көбүрөөк деген. Bir аялдын динсиз, уятсыз, динди түшүнбөй, имансыз болуп калуусу бул 1000 шайтандын зыянына караганда оорураак деген да. Аял өтө оор маселе экен да. Жөн эле сыртка чыгып эле койсо эчтеке кылган жок. Макул оронуп деле жөн эле сыртка чыгып турса, ушул эле бир бузукулуктун башталышы болуп кетет экен да. Ошондон учуру келди, убакыт келгенден үйлөнүш керек. Убакыт келгенден кийин дароо үйлөнгөндүн аракетини кылыш керек экен. Үйлөнүү бул уламалар айтат, жаштыктын, Пайгамбар алейхисалам да айтып атпайбы мына?
ким үйлөнүп калган болсо жаш кезинде депчи, бул жаштардын амалы экен да. Картайып калгандан кийин кызыгы да калбай калат экен анчы. Тура мисалы 30дан ары өтүп калгандар кыз табышы деле кыйын. Ар кимди алып келесиң, ар кимди көрсөтөсүң, эч кимди жактырбайт, бунун мурду кыйшык экен, бунун тигиниси мындай экен деп эле ушинтип жүрө берет, жактырбай калат. А жашагандан кийин деле ошондой эле болот. Өтө өзгөчө бир сүйүү, мухаббат ортодо пайда болуп кетпейт. А жаштыкта үйлөнгөн бул жыргайт экен да. Жаштыкта үйлөнгөн жыргайт экен. Биз өткөндө бир таанышыбыз айтып атат, жаш өтүп кеткенден кийин бир жигитти үйлөтүптүр да. Эми үйлөндүргөн ал өзүнчө бир окуя да. Анан кыскасы ошондой бир Санта-Барбаралар болуп отуруп үйлөнүптүр. Үйлөнгөндөн жаш кызга үйлөнүп калыптыр. Анан бир канча убакыт өткөндөн кийин качып кетиптир деги дагычы. Дагы мурдакы тас кейпине түшүп, дагы эле кетип калып, эч келбейт дейт да. Анан аркасынан издеп барып баланы таап барса, эмне болду десе, бул жаш мени үзе чарчатып салды дептир да. Чарчатып салды. Мен ал нерсеге кызыгым калган эмес. Мен чарчап уже болбой калып атам деп качып кетиптир үйүнөнчү. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, жаштык кезде деп атат. Инда хадасати синнихи. Жаш кезинде үйлөнүп калган болсо, шайтан эми кыйкырат экен да ошондочу. Демек, ортодо сүйүү мухаббаттын болуусу, үй бүлөлүк институттун чындалуусу, бул жаштык кезде үйлөнүп, жаш кезде турмушка чыгып калганда чоң бир данышмандуулук, кылдаттуулук жатат экен да. Абдулла бин Аби Ауфа радиаллаху анху айтат: "Валлахи инна ла жалусун инда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам изжааху а'рабиyyun." Аллаха касам дейт. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында олтурган элек. Бактылуу адамдар. Пайгамбардан отурсак бир а'раби келди дейт. А'раби бедуин, тоодо жашаган, айылда мындай тоодо жашаган адамдар, мусулман адам. Ошол келип калды. Келип анан айтты: "О Аллахтын элчиси, мени ачкачылык жана напси кумар мени кыйратты, мени жок кылды" деди да. Десе анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "О араби, чындап эле ачкачылык жана напси кумарыңбы?" Десе: "Ооба, ушул нерсе мени кыйратты" деди. Үйлөнөйүн десем эчтекем жок. Үйлөнбөйүн десем напси кумар. Эмне кылышты мен билбей калдым. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фазахаб, анда сен жолго чык. Кайсыл эле жолдошу жок, турмушка чыкпаган, жолдон жолуктурган кыз, анда ал сенин аялың болот" деди. Пайгамбарыбыз айтты деп айткан деген мааниде ал сенин аялың болот. Десе бул араби ба бедуин айтат: "Бану Наджарлар тарапка мен басып бардым. Ошолордун курма багы бар эле, Наджар уруусунун курма багы бар эле, ошол жака басып бардым" дейт. Барсам ошол жерде бир жаш кыз бар экен. Анан ага кайрылып мен айттым: "О Алланын пендеси, сенин жолдошуң барбы же жокпу? Турмушка чыккансыңбы жокпу?" Десем ал айтты: "Жок, чыккан эмесмин" дейт. Анда мен айттым: "Анда ылдый түшүңүз" дедим дейт. Ал ошол курманы байлап, үстүндө курмага кызмат кылып аткан экен. Анан мен айттым, түшкөндөн кийин эле айттым дейт: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сага мени үйлөндүрдү" деп айттым дейт. Десем анан ал дейт түшүп келди дейт. Келип анан мени менен бир келди, үйүнө барды. Анан атасына айтты дейт: "Мына бул сырттагы турган бедуин адам мага келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мени сага үйлөндүрдү деп айтып жатат" деди. Анан атасы сыртка чыкты. Чыкса араби андан сурады: "Сиз буга ким болосуз?" десе: "Мен бунун атасы боломун, бул менин кызым болот" деди. Десе айтты: "Анын кызыңыздын күйөөсү барбы?" десе атасы айтты: "Жок, күйөөсү жок" деди, "Күйөө балам жок" деди. Десе айтты: "Анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кызыңызга мени үйлөндүрдү" деди. Десе анан кийин тиги кыз дейт, Абул Жария иле жана атасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып болгон окуяны кабар бергенден кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дагы сурады: "Бул турмушка чыга элекпи?" Десе турмушка чыга элек. "Андай болсо жакшы буну даярдап, анан бул жигиттин үйүнө жөнөтүңүз" деп ошол жерден никесини кыйып берди. Анан ушинтип анан атасы дейт, кызын үйүнө алып барып, жакшынакай кылып, аны даярдап, анан курма жана сүттү чогуу берип туруп, "Күйөөңдүн үйүнө эми бара бергин" деп үйүнө жөнөттү дейт. Үйлөнүү кандай жеңил болгон да. Ушинтип үйүнө жөнөттү дейт. Анан тиги араби үйүнө кирип келди дейт. Үйүнө кирип келсе эле жаш кыз турат. Анын алдында курма турат, анын алдында не турат? Сүт турат. Анан ал туруптур эле ошол жерде намаз окуп баштады дейт. Ошентип таң атып кетти дейт. Анан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга эртең менен кетти. Барып болгон окуяны айтып берди. Ошондой эле кыздын атасы дагы үйүнө келсе тиги кыз айтып калды: "Бизге бул жигит жакындаган да жок,
kurmadan dagы, sütten dagы ос тийген жок dedi. Dese atası taң kalıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp aytты, ушундай окуя болду dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tigi Arabiydi çakırıp anan surады. O emnege mınday kıldığın dese aytты, o Allah'ın elçisi. Үйge girip geldim. Girip gelsem ele sup-sulu jasangan bir kız turat. Anan karasam aldında kurma turat, aldında karasam süt turat. Oşondoy Allah Taala bergen jakşılıktарын elestetip turup, anan men bul tündü boldu. Allah'a ibadat kılуу üчүn ötküzүшкө majbur bolup kaldım. Men turup altıp namaz okudum deydi. Allahu ekber. Allah Taala şükür kılıp, men namaz menen ibadat menen vaktımda ötkөздüm deydi. Dese anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "İzhab fa alima bi ahlika." Bar emi uyga barıp ayalına uy бүлөңө barıp turup, uy бүлөң menen çoğu bol dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem joldoma aytıp anan jönötüydü deydi. Maşallah. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dele üylönbөгөн adamdardı ne kılgan eken? Darao üylöndürgöndün hareketin kılgan eken. Kızdan dele sorap, turmuşka çıkan emesmi? Turmuşka çıkarыңыз. Üylöneleksingби? Bar anda üylöngün dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üylöndürgöndün hareketini kılgandığını bilip жатабыз. Başka bir hadiste, şu hadis menen bugünkü sabagыбызды ayaktaylı. 21. hadiske gelipmiz. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة ستران قيل وما هما قال الزوج والقبر قيل فأيهما أستر قال القبر رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير واللفظ له. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma aytат, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Ayalga taandык eki parda var, eki perde var, eki tosma var. Ayaldı tosa oturgan eki tosma var. Aytılındı, alar kayсылар o Allah'ın elçisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Joldoşu jana kabırı dedi. Kimisi jakşırak tosot dese, Peygamber aytты, kabırı jakşırak tosot dedi. Demek ölgöndөн kийин kabır ayaldı tosуп калат экен. Бирок тири учурда ayal zattın tosmosu perdesi en jakşı anын perdesi kayсыл экен? Joluk emес, же болбосо толук перде эмес, бурнус эмес, башка эмес. Ayal zatının en jakşı perdesi bul үй эмес, ата энеси эмес. Ayalga en jakşı perde bul erkek kişi болот экен. Anın joldoşu болот экен. Yani ошо жолдошу аркылуу ал өзүнү толук арам нерселерден тосуп кала алат экен да. Экинчи анан өлгөндөн кийин анда кабыр деди да Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Кабыр эми анын калган айыптарын жашырып, кабыр анын пердеси болуп кала алат дейт. Ошондон иншалла аракет кылыш керек. Аял заты негизинен Алла субханаху ва таала аял затыны бир уяттуулуктун үстүнө жараткан да. Аялда ошол жөндөм бар. Болгону адам өз жөндөм ойгонбогондук себептен кыла албайт да. Бирок ошол жөндөм ойгоно турган болсо, аял затында уяттуулук, пердеге болгон бекемдик сыпат өтө күчтүү болот. Бир жолу бир ушул жакта эле жашаган бир байкенин кызы, кичинекей кыз, мурда уккан элек. Ал учурда эми жолук тагынгандар өзгөчө жаш кыздардын арасынан өтө аз эле. Жаш эле кыз маршруткада келатат, күн аябай ысык, эл көп, жолук салынып алган. Ошондо бир аял карап туруп айтыптыр да: "Ой кызым, жаш эле кыз экенсиң. Ушундай ысыкта терде бышып жүдөбөстөн андан көрө жолугуңду чечип эле мындай эле жүрө бербейсиңби" депчи. Десе ошондо апага карап туруп айтты дейт: "Апа, тозоктун оту буга караганда эселеп ысык болот. Ал жактын отуна мен чыдабайм. Бул дүйнөнүн оту бул эчтеке эмес, ысыгы эчтеке эмес" деди дейт. Маршрутканын элинин баардыгы унчукпай тып-тынч болуп калды дейт да. Yani ayal zatında ошондой күч бар да. Ал жаш эле кыз болчу. Жаш эле мектепте окуй беле, окубай беле эсте жок, жаш кыз эле да. Бирок уяттуулук жөндөм ошончолук деңгээлде бар да. Ата энеси туура тарбият берди. Анын уяттуулук жөндөмүнү жоготкон жок. Бардык чөйрөгө, бардык бузукулукка каршы тура турган деңгээлде аял кишинин ички дүйнөдө ушундай бир күч бар да. Биз аны кичинекейинен жоготкой атпайлы. Кичинекейинен башка нерселерди кийинтирип, кичинекейинен ачык-чачык, эркектен алдында өзүн көрсөткөндү үйрөтүп, ошондой нерселерди көрсөтүп, ошолорду үлгү катары жашоосуна сиңиртирип, анан кийин чоңойгондон кийин амал кылуу аларга деле кыйынга туруп калып атат да. Ошондон иншалла аларды деле биринчиден жолук салдырган аракетин кылалы. Бирок эң жакшы жолук бойго жетип калгандан кийин эмне экен? Турмушка берүү экен. Аззаужи дейт Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эмне? Аялдын пердеси эки түрдө болот. Эң жакшысы бул кабыр, андан кийинкиси эле дүйнөдө тирүү жүргөндө бул анын жолдошу болуп эсептелет экен. Ошондон батыраак ылайыктуу адам чыгып калгандан кийин, теңи чыккандан кийин аны батыраак турмушка узаткандын аракетин кылыш керек. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin.